لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإياكم والمسلمين من عذاب النار. أيها الإخوة والأخوات، هي الدنيا دار بلاء وابتلاء، دار امتحان واختبار يعيش فيها الإنسان المسلم وغيره بين فرح وحزن، بين عافية ومرض، بين غنى وفقر، لا تستقر على حال. فلذلك أخبرنا المولى جل وعلا عن الغاية من هذه الدنيا ومصير الإنسان فيها، فقال جل من قائل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. امتحان، ابتلاء، بلاء لا ينجو منه أحد. فما منا وما من حي إلا ومبتلى، والابتلاء يختلف من شخص إلى آخر. قد يبتلى الإنسان في ماله فيضيع المال، قد يبتلى الإنسان في صحته فتذهب الصحة، قد يبتلى الإنسان في أولاده فيضيع الأولاد، قد يبتلى الإنسان في زوجته وتبتلى الزوجة في زوجها، قد يبتلى العبد في جاره، والابتلاءات مختلفة ومتنوعة، إلا أن الإنسان المسلم حينما يبتلى عليه أن يدرك أن الله عز وجل أوصاه بالصبر. سلاح الابتلاء الصبر. إذا ابتليت باليتم، مات أبوك أو أمك، فتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلقد مات أبوه وهو في بطن أمه وماتت أمه وهو صغيرا. إذا ابتليت بالمرض
فتذكر نبي الله أيوب عليه السلام إذا عاداك الناس وحاربوك تذكر رسول الله وتذكر موسى عليه السلام وإبراهيم الخليل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إلا أن الناس هو مؤمن، لكن إذا ما ابتلي انقسم الناس قسمين: قسم يصبر على البلاء ويحتسب عند الله عز وجل فهؤلاء يوفون أجورهم يوم القيامة بغير حساب لأنهم صابرون. وقسم يشكو يتأفف يبكي غير راض خلاص ندم على وجوده حتى في الدنيا، بل من الناس من يفكر في الانتحار إذا ما ابتلوا، وهذه ليست سمة المؤمنين الأبرار. Dans notre bas monde, dans ce monde, notre vie, elle est pleine d'épreuves. Et oui, on ne peut pas venir comme ça et partir comme ça sans être éprouvé. Comme ça, Allah Azza wa Jalla, il va constater est-ce qu'on était patient, est-ce qu'on était satisfait de la décision d'Allah Azza wa Jalla, ou bien c'est le contraire. Dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jalla, il dit que vous serez testés, éprouvés, pour qu'Allah Ta'ala distingue ceux qui sont patients et ceux qui acceptent, et ceux qui sont satisfaits de la volonté d'Allah Azza wa Jalla, et ceux qui vont se plaindre aux gens. Évidemment, on est tous éprouvés dans ce bas monde. Il y en a qui sont éprouvés par la maladie. Si tu es malade, n'oublie pas que le prophète Ayyub alayhi salam était gravement malade, mais toujours il s'orientait vers son Créateur, parce que c'est lui seul qui donne la guérison. C'est lui seul qui donne la santé. Les médecins, c'est des moyens, ils font de leur mieux pour calmer la maladie ou parfois pour soigner la maladie. Mais il faut commencer par le tawakkul ala Allah Azza wa Jalla et utiliser les moyens. Ça, c'est un autre sujet dont je vais parler quand je vais parler du droit du malade et la visite des malades, Inch'Allah, si on reste en vie. Il y en a qui ont des enfants qui sont désobéissants, qui ne veulent pas travailler, qui sont plus ou moins méchants. C'est quoi la réaction d'un musulman envers cette situation? C'est le dua et la patience. Nous, on n'a pas beaucoup de rapport avec Allah Azza wa Jalla, surtout à travers le dua. Parce que si ton cœur, c'est ta foi, c'est ton côté dogmatique qui n'est pas bien travaillé, le dua, il ne te dit rien du tout. Tu es malade, le médecin, oui, c'est bien le médecin, il faut commencer par le médecin. Mais avant de commencer par le médecin, commence par tawakkul ala Allah Azza wa Jalla et le dua. Et le médecin, il va faire de son mieux. Les enfants, dua, ud'u. On ne fait pas des dua à nos enfants. On oublie nos enfants. Quand on veut faire dua, c'est contre nos enfants. Si l'enfant est désobéissant, si l'enfant est un petit peu égaré, au lieu de dire Ya Allah, que tu l'aides, que tu le guides, non, Ya Rabbi ta'ala, tout à fait le contraire. C'est toi qui le pousses à devenir plus mauvais. Les gens qui ont des mauvais voisins, au lieu de faire dua à leurs voisins, ils essayent de répondre au mal par un autre mal. Et ça, c'est très mauvais. Ça, c'est très mauvais. La meilleure arme envers les épreuves de la vie, c'est la patience et la sagesse. Car quand tu es patient, ça te pousse à réfléchir et à devenir sage et à lire l'histoire des prophètes sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons et ceux qui suivent. Ils étaient tous éprouvés, ils étaient tous testés dans ce bas monde, mais ils étaient armés par la patience. Oui, j'arrive pas à trouver un travail, j'en ai marre de cette vie. Tiens, tu tombes dans la volonté de Shaitan quand il dit j'en ai marre de cette vie. Non. Tu dis Allah, il va me trouver la solution. Allah, il va m'ouvrir les portes. Allah, et puis
bouge, envoie tes CV, parle à tes amis, à tes copains, essaye de chercher. Quand tu n'as pas de chance, comme ce qu'ils disent, j'ai pas de chance. Non, il n'y a pas de chance. Agissez, Allah Ta'ala, il va voir vos actions. Il faut agir tout d'abord. Tu agis et tu attends la décision d'Allah Azzawajal, mais tu ne vas pas rester les bras croisés. Tu ne dois pas pleurer quand tu es testé dans ce bas monde, ne pleure pas. Retourne-toi vers ton Créateur. Parce que les prophètes, ils étaient tous comme ça. Le prophèt sallallahu alayhi wa sallam, il était orphelin. Il a été viré par son peuple de la Mecque vers Médine. Il n'était pas riche. Mais malgré tout, il disait toujours Alhamdulillah. Il faisait toujours des duas. Et c'est ça le problème des gens aujourd'hui. Vous savez que parmi les choses que je fais dans la vie, je suis aumônier dans les hôpitaux. Et quand on parle aux professeurs, ils nous disent vous savez, la plupart des maladies, ils sont soignées par la satisfaction du patient. Si le patient est malade, il dit oui, c'est le destin, c'est comme ça, bon, croyons ou pas croyons. Oui, c'est comme ça, bon, ça va partir. Ça aide à soigner cette maladie. Le musulman il dit, ah, ça c'est une décision d'Allah Azzawajal. Cette maladie, c'est Allah Ta'ala, il va me pardonner mes péchés. Peut-être j'ai fait des bêtises, peut-être j'ai pas fait ça, peut-être j'ai fait cela, et ainsi de suite. Ça prépare psychiquement le patient. C'est la même chose pour le musulman dans sa vie quotidienne, quand il est touché par un mal. Ne pensez pas qu'il est tombé du ciel comme ça. Il y a une raison. Et s'il y a une raison, on doit se remettre en question. Moi, quand tout va mal, j'ai dit, tiens, ça vient que de moi. C'est pas possible. Moi, quand rien ne marche, je dis, ah non, je dois revoir ma copie. Peut-être j'ai mal agi, peut-être j'ai fait une erreur quelque part. Et puis, avec une autocritique, on arrive à s'en sortir. Plus la patience et tawakkul ala Allah, contester Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pensez pas que vous allez sortir de ce bas monde sans être passé par des épreuves. Impossible. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont pauvres, il y en a qui n'ont pas de famille, il y en a qui sont virés de chez eux, il y en a qui vivent dans les guerres, il y en a qui vivent dans des crises économiques, ainsi de suite. Mais la différence entre le vrai croyant et l'autre, c'est que le croyant, une fois que les portes sont fermées, il s'oriente vers la porte qui s'ouvre facilement, c'est celle d'Allah Azzawajal. Patience, déjà il dit que c'est maktoub, comme ce que disent les jeunes, c'est maktoub. Et deuxièmement, elle essaye de se corriger. Ma nazalat musibatun illa bidan. Aucun mal nous arrive sans péché. Il faut qu'il y ait un péché. On le sent, on ne le sent pas, on l'a remarqué, on ne l'a pas remarqué, c'est un péché. Alors, comment éviter ce mal? C'est de s'orienter vers Allah Azzawajal et de se remettre sur la bonne voie. فالابتلاءات إخوان المصائب التي تنزل بالإنسان لا يمكن أن تنزل إلا بسبب. فبما كسبت أيدي الناس. Dieu qui le dit. فبما كسبت أيدي الناس. الناس. Ah, on peut me dire, et les prophètes qui ont été testés? Eh oui, c'est un test. C'est pas un mal, c'est un test. C'est pas tous les mots AUX qui nous arrivent à cause d'un péché, non. Mais ça peut être une épreuve. Allah Ta'ala, il nous teste, il teste notre foi. Mais malheureusement, la plupart de la foi de certaines personnes, il est très bien, il fait sa prière à l'heure, il est sérieux et tout. Et une fois qu'elle est testée, une fois qu'elle a mal, ah oui, j'ai fait de la prière toute ma vie, il n'y a que des problèmes qui m'arrivent, j'ai perdu mon travail, j'ai ceci. Ne fais pas de relation entre le fait que tu as perdu ton travail et la prière. La prière reste sur la voie de la prière. Fais ta prière correctement comme avant. Ne sois pas comme ceux qui sont bons avec Allah Azzawajal quand tout va bien. Une fois qu'ils sont testés, ni prière ni jeûne. Eh oui, ça m'a fait quoi cette prière? J'ai prié toute ma vie, maintenant regardez. Ça c'est da'f al-iman.
c'est le manque d'une foi pure. Toujours, Allah Ta'ala, il veut te voir dans un moment très fort, quand tu es éprouvé, quand tu es en test. Tu dois montrer à Allah Azza wa Jalla que tu es satisfait et que tu demandes à Allah Azza wa Jalla que ce ne soit pas très dur pour toi parce qu'on ne supporte pas trop. Tu ne fais pas supporter ce qu'on ne peut pas supporter, ya Allah. Oui. Il y a pas mal de jeunes, masha'Allah, ils faisaient leurs prières et tout va bien. Mais une fois, soit qu'elle a perdu son travail ou bien qu'il n'a pas pu se marier avec la demoiselle qu'il cherchait, ou bien ça ou ceci, ou ça bloque quelque part, ça y est, oh là, il oublie la prière, peut-être il devient méchant avec ses parents, peut-être il... Non. Al-Mu'min, le vrai croyant, toujours en rapport avec Allah Azza wa Jalla. مهما كانت الابتلاءات فاعلم أنها لم تنزل إلا بعلم الله. لا يمكن أن ينزل بلاء أو أن تنزل مصيبة إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. وما دام الأمر كذلك ونعلم أن الأمر كله بيد الله فعلينا الاحتساب. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى الشوكة، imaginez-vous، حتى الشوكة يصاب بها المؤمن فيكتب له بها أجر عند الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات عند نزول البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الصلاة والسلام على رسول الله القائل إنما الأعمال بالنيات. وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرض والسماوات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الكائنات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله ما دامت السماوات. أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات، من لجأ إلى الله عز وجل كفاه، من رجع إلى الله عز وجل كفاه، ومن غضب من حكم الله عز وجل قلاه. فالرجوع إلى الله في كل شيء. فيا من ابتلوا ويا من أصيبوا اعلموا أن ما هي حياة زائلة، واعلموا أن أجر الابتلاء مع الصبر ليس للصبر جزاء إلا بغير حساب يوم القيامة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب، حتى يتمنى العبد أن لو ابتلي أكثر من ذلك ليصبر. حينما نعطى الجزاء يوم القيامة يتمنى العبد أن لو صبر على مصائب. Parfois des choses qui nous arrivent et on est triste. Mais c'est là où il y a notre bien, malheureusement. Et on ne le connaît pas. Et on se plaint. Quand tu es patient, sois sûr et certain que ta patience serait récompensée le jour du jugement, une récompense que tu ne peux pas savoir, sans limite, au point que le croyant dit dans l'autre monde, « Ya Allah, si vous savez que c'est comme ça, je serai patient toute ma vie sur tout ce qui m'est arrivé, parce que la récompense est magnifique. » Et puis, on doit essayer de consoler les gens qui passent par des épreuves en leur disant, « Écoute mon frère, ce n'est qu'un moment transit, et puis, Inch'Allah, la solution va arriver. Crois en Allah Azza wa Jalla. Reste avec Allah Azza wa Jalla. Au contraire, quand on est dans une épreuve, c'est là on doit augmenter notre adoration. C'est là on doit se prosterner parce que Allah Azza wa Jalla, il aime bien que le croyant et la croyante se prosternent et disent, Ya Allah, je suis faible. Il ne me reste que toi, Ya Allah. Trouve-moi une solution. Tu imagines
Tu mets ton front par terre. Tu demandes à Allah Azza. Tu penses qu'il ne va pas exaucer. Tu penses qu'il ne va pas te répondre. Il va te répondre tôt ou tard. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la patience. On n'a pas la patience. Oui, ça fait longtemps que je fais du dua, mais il n'y a pas de réponse. Et oui, la réponse soit immédiate, soit dans un an, dans un mois, dans un jour, soit dans l'autre monde, au point que les croyants souhaitaient le jour du jugement que aucune de leurs souhaits ne serait acceptée ni exaucée dans ce bas monde. Comme ça, ils seront bien récompensés dans l'autre monde. فلذلك على المؤمن وعلى المؤمنة إذا ما ابتلوا فليعلموا أنما هو يريد الله تعالى وهو علام الغيوب أن يطلع على ما في قلوبهم من صدق أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أسأل الله رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولوالدينا وأن يرزقنا الثبات عند البلاء وأن يرزقنا الصبر إنه على كل شيء قدير. Que Dieu nous aide, que Dieu nous protège et protège notre pays, la France. Que Dieu protège tous les pays du monde, que les humains vivent dans la fraternité et dans la tolérance et dans l'entente, que les guerres s'arrêtent, Inch'Allah Azza wa Jalla. Que Dieu protège cette mosquée ainsi que toutes les mosquées. Que Dieu protège les musulmans et les musulmanes et que l'humanité soit à l'aise dans ce monde qui devient de plus en plus dur. Que Dieu protège nos jeunes, nos femmes et nos enfants et les vieux. Que Dieu nous guide vers le bon chemin. إنه على كل شيء قدير. أسأل الله عز وجل أن يخفف عن إخواننا المبتلون في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج همومهم وكروبهم. اللهم نفس عنهم يا أرحم الراحمين وارفع عنهم يا رب العالمين الحروب والفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في هذه الديار. اللهم وفق ملوك ورؤساء المسلمين إلى الخير واجمع شملهم ووحد صفوفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم وبلغ المسافرين ديارهم إنك على كل شيء قدير. الإخوة الذين لم يقدر لهم أن يذهبوا هذا العام لسبب من الأسباب اعلموا أن الأمر أمر رباني وأن الحكم حكم إلهي فاصبروا ولعل في ذلك خير. اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.